Hello everyone, good morning. So today I want to pick up some of the concepts which I came across in the previous discussions or previous day discussion with a couple of people whom I meet on a daily basis or a weekly basis. ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕ್ವೆರೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ನೇನೋ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ there are a couple of areas where we get data by default. Data ತಾನಾಗೆ ತಂದು ಬಂದು ಕೂಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸೋದು ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ today we are trying to discuss on Zenlog data views all subscribers. ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ as Zenlog. Okay? So to understand all these concepts together, I'll be taking an example. I'll be taking one example and I'll be moving with that example. Just to understand Zenlog, data views, all subscribers. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ದೇನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಮ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Let's understand that. And to understand that better, as usual, I'll be creating the as usual projects and others. Okay. ಈಗ let's go into this and just to explain these concepts and all the information around it. As we know from yesterday, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನಪ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ okay, I'll take an example of Shruti, this email address with this ID. Okay, na? Perfect. So let me take this email address. Search ಮಾಡೋಣ first. ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ I'll start telling you the concept. I'll search it here. Okay, subscriber key ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, email address. ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಬರಲ್ಲ. Just have patience till I complete. Now, okay, the email address. Let me take an example. So this is my email address and this is the key. The key beacon. Let me take this email address and this key. ಎರಡೆರಡು ಕೀ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. And don't forget this key is coming from Marketing Cloud Connect Contact. Okay, let's take this as our example for today. So Zenlog, data views, all subscribers ಮೂರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು let's try to understand it. ಎಲ್ಲ all subscribers, publication list ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು Zenlog, data views will try to discuss. Now, for now, I'll be taking an example of a D, the same D which I have created before, all subscribers example. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Don't worry about this for now. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, we don't need it. So we'll go to as usual contact builder, we'll clear it. ಇದೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಸೆಂಡಬಲ್ ಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಂಡಬಲ್ ಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಡೀಪರ್ ಇಂಟು ಟೂಲ್, ವಿ ಆರ್ ಡೈವಿಂಗ್ ಡೀಪರ್ ಇಂಟು ದಿ ಟೂಲ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡೇಟಾ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? So I'll click on add record. This is my ID and this is my email. And save it. Parallelly, I'll try to go with understanding all contacts also. Okay. So ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸೋಣ, ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಮೇಲ್ ಸೆಂಡ್. ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀಗೆ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐಲ್ ಗೋ ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ and before doing anything I want to showcase you people something that is send log. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. You can create only one per view. 28 ಇದೆ. For now I'll just clear it. As of now we don't need. Okay na? Perfect. Send log is a template based DE. It's a template based DE. So now it is cleared. We know how all subscribers work. Now I'll be creating and sending an email. So I'll be sending an email which is dedicated, which is all subscribers behavior. Send from this. Next, data extension will be picked. All subscribers is selected. Next, just for understanding and learning purpose, I'll be putting it into a specific folder for tracking. Select the checkbox and send. So now the email is sent out. If the email is sent out, all subscribers, if it is not present, it will be captured. And unfortunately, if I did not change the send relationship from yesterday's example, it will be capturing email as my subscriber. No worries. Let it be. That is not at all an issue for now. I've changed it. For now, anyhow, it won't affect now. It has already been sent. Don't worry. Now we need to understand. So since email address is my subscriber key, according to the send relationship, let's see how the email looks. If it is received, ಈಗ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದೀನಿ, ಇಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು, ರಿಸೀವ್ ಆಗಬೇಕು, ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ತು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸೆಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಟೂಲ್ ಬರೋಣ. 1 by 1. ಮೊದಲನೇದು ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ 285724. ಓಕೆನಾ? ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಚ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ. ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನ ಇವತ್ತರೆಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ. ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಸೆಂಡ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎರರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನನಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವೆರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕ್ವೆರಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬರಿಬೋದು ಪ್ರಸಾದ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್
from select what? Select subscriber key, comma, email address from all subscribers. ಹಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. All subscribers is not a known data extension or data view. You can only query the existing data systems or the database. And now I'll be using ENT dot. ENT ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ENT prefix can only be used with query in a parent account from a child view. So ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ಪ್ರಸಾದ್ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ಲಬಲ್ ಮಾಡು, ಓಪನ್ ಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಇದು ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು. ಈ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ವಿ ನೋ ದಿಸ್. ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ ಆಟೋ ಜನರೇಟೆಡ್ ನಂಬರು, ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐ ಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐ ಡಿನ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ until unless you have that information. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೆಟರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ಸೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ ಒಂದೇ ಇಮೇಲ್ ಹೋಗಿರೋದು, ಈ ಇಮೇಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸೂಪರ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಏನಾದ್ರು ಇಮೇಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಕೋರ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನು ಡೇಟು? ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ SFMC. ಡೇಟ್ ಬಂದು 08/09/2024. ಡೇ ಬಂದು ಫ್ರೈಡೆ. ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್, SFMC ಡೇಟಾ.
ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂದ ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಸತಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್, ಇಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವರಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಂದ ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಮೇಲ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೆಂಡ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಇಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂತು August 9th send log, Friday send log. Okay, I'll click on this link. Perfect. Email open ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಮೇಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವರು ಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ಬಂದು ಕೂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 + 17 ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 1 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. 104469 ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡಿ ಇದೆ, ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಸೆಂಡ್ ಐಡಿ ಇದೆ, ಫ್ರೈಡೆ ಇದೆ, ಸೆಂಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರು, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಈ ಐಡಿ 278251 ಈ ಐಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದು ಜಾಬ್ ಐಡಿ. ಏನಿದು? ಜಾಬ್ ಐಡಿ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡಿನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ತಗೊಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡಿ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, where subscriber key is equal to the key which I copied. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡಿ ನೀವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಟೋ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಐಡಿ ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡಿ ಈ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಇದೆ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2210272 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ವ್ಯೂಸ್ .io ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಬರೀ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಜಾಬ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ವೆರಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಐಡಿ, ಈ ಜಾಬ್ ಐಡಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾನು. ವೇರ್ ಜಾಬ್ ಐಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಐಡಿ ಇದೆ, ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಐಡಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ, ಜಾಬ್ ಐಡಿ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಐಡಿ.
ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಐ ಡಿ ಇದೇನಾ 51702144 ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ 251. ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫ್ರಮ್ ನೇಮು, ಫ್ರಮ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಓಕೆ. ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ. ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನು, ಇದು ಇಮೇಲ್ ನೇಮ್, ಜಾಬ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ್ಯೂ ಇದೆ, ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ಕೀ ಇದೆ, ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ಕೂತ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ ಬಂದು 278251, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ. ಈಗ ನಂದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಂಡ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬಂತು, ಬಟ್ ಓಪನ್ ಇದು ಸೆಂಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಈ ಮೂರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸೆಂಡ್ ಡೇಟು ನಾನೇ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೇಬಲ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಫುಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಇದೊಂದು ಆಟೋಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಟೋಮೇಶನ್. ಸೊ ಸೇವ್, ರನ್ ಒನ್ಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಈ ತರದೊಂದು ಆಟೋಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಈ ಆಟೋಮೇಶನ್ ಈಗ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ತರ ಕ್ವೆರಿ ಬರೆದು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇಟಾ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಟೇಬಲ್ನ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡಿಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಿಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬೌನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. ಬೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಬೌನ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಬೌನ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಬೌನ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಬೌನ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಬೌನ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಬೌನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯೂ 6 ತಿಂಗಳ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20ನೇ ತಾರೀಕಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ವಿ ಗುಡ್? ಸೊ ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕೂರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ವ್ಯೂಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕೂರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕೂರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೇಟಾ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕು. ಈ ಡೇಟಾನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಟೋಮೇಶನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಶನ್ ರನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಟೋಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಟೀಮ್ಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ್ರು? 6 ಜನ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 359. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯೂ 80 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಬ್ ಎಫ್ ಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಇ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಜರ್ನಿ ಇದೆ, ಜರ್ನಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಓಪನ್ ನೋಡಿ 1004 ಆಗಿದೆ, 849, 90. There are some information. ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್.
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯೂ ಸರ್ವೆ ಇದೆ. ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿದು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರು? ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡಿ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಎಲ್ಲ ಜಿಮೇಲ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರು, ನಾವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರ್ದಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? ಎಸ್ ಚಂದ್ರ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಂದ್ರ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಚಂದ್ರ, ಇದು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ವೆರಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಚಂದ್ರ? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತರೆಗೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ನಿಮ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 90% ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಐಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಬೇಕು. ಡೇಟಾ ವ್ಯೂಸ್ನ ಈಗ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಏನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕ್ವೆರಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಚಂದ್ರ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಇದೆ 139, ಜರ್ನಿ ಯಾಕಾಗಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ 16. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಈಗ ನೀವು ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಜರ್ನೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜರ್ನೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ, ನಂಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇದ್ದೀನಿ, 8 ಜರ್ನಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು there are 16. Let us open this and understand. ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೀವು ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಜರ್ನಿ ಐಡಿ ಇದೆ, ಜರ್ನಿ ನೇಮ್ ಇದೆ, ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಷನ್ 1. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ V1 V2 V3 ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೆನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಈಗ ನಾವು ಟೂಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ, ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂದ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವಿ ನೋ ದಿಸ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್. ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಏನು? It's a data extension created from template.
ದಿಸ್ ಒನ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಗೋಗಿದೆ. ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಚ್ ಐ ಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐ ಡಿ, ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡಿ, ಎರರ್ ಕೋಡ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೀವು ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎರರ್ ಕೋಡ್. ಇದು ಜನರಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ ವೀವ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದು ಪೂರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಬ್ ಐ ಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ, ಬ್ಯಾಚ್ ಐ ಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐ ಡಿ, ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡಿ, ಎರರ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಡ್. ಇದು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. 1 2 3 4 5 6 ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐ ಡಿ ನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ವರಿ ಬರೆಯುವುದು ಇಲ್ವಾ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐ ಡಿ ಆಟೋ ಜನರೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ನಾವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿ, ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೀ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ನಂಬರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವರಿ ಬರೆಯೋದು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಹಿಯರ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐ ಡಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯೂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಡೇಟಾ. ಈ ತರ 23ರಿಂದ 25 ಡೇಟಾ ವ್ಯೂ ಇದೆ. 23ರಿಂದ 25 ಡೇಟಾ ವ್ಯೂ, which you people have already created at the very beginning of this training session. Data views, grab, click, bounce, click, open, coupon and others. But ನನಗೆ ಹೇಳಿದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲ, ಸೆಂಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. SFMCಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್, ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರದ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದು ಕೂರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 6 months. ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್.